کہتا ہے کہ کوئی چلا گیا تو وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا ہے۔ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے برس بعد ملوا دیے گئے تھے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ صبر والوں کے لیے معجزات ہوتے ہیں؟ بے شک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان لمحات میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب ہر طرف سے آپ کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یقین تھا تو وہ بند دروازے ایک ایک کر کھلتے گئے تھے۔ آزمائش آئی ہے تو صبر بھی آ جائے گا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھنا ہے۔ آپ کی دعاؤں کے جوابات آپ کو جلد مل جائیں گے۔ اللہ پاک تو ان لمحات میں بھی آپ کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں جب ہر طرف سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، اگر تب بھی آپ یقین سے دعا کرتے ہیں تو یقیناً پھر معجزات ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے ضرور معجزات کر دیں گے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ دعا کریں، کیا پتہ آپ کی چاہی ہوئی چیز اب بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ یقین رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں کر دینی ہیں۔ آپ کی تکلیفات کو اللہ پاک ضائع نہیں جانے دیں گے۔ آپ کے آنسوؤں کا امان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور رکھ لیں گے۔ مشکلیں جتنی بڑھ جاتی ہیں اللہ پاک اتنے ہی آپ کے لیے رستے کھولتے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو تو معلوم ہوتا ہے نا کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیلے بنا دینے پر قادر ہے۔ آپ کی ہر دعا جو آپ نے شدت سے مانگی ہے وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت جلد نوازیں گے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یقین سے مانگیں گے۔ یقین جانیے اللہ پاک بے شک کن فرما دینے پر قادر ہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر آپ نے صبر کیا ہے تو یقیناً آپ کو اس کا صلہ دیا جائے گا۔ اگر آج آپ کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں تو یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیوں کے انتظامات کر دینے ہیں۔ یہ الفاظ کتنی تسلی دیتے ہیں نا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا ہے تو قبولیت کے لیے معجزات کی بارشیں ہو جانی ہیں۔ آپ امید نہ ہاریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان لمحات میں بھی سن رہے ہوتے ہیں جب ہر طرف سے آپ کو ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کے بہترین دوست ہیں نا۔ اپنی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ لوگوں کے کہنے سے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ معجزے ہونے سے پہلے اکثر چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن ایک کن کے کہہ دینے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کی بارشیں کر دیتے ہیں۔ بس آپ دعا کیجئے۔ کیوں الجھتے ہیں، کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک جب یہاں تک لائے ہیں تو یقیناً ان قریب آپ کے لیے خیر کے انتظامات ہوں گے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ پریشان ہیں، آپ بس دعائیں کرتے کرتے تھکیے گا مت، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے ہی لمحے میں آپ کے لیے معجزات کر دینے ہیں۔ جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے یقین سے مانگ لیجئے اور پھر دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوریز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جس میں سے پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف استغفر اللہ۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر دینے پر، معجزات کر دینے پر قادر ہے۔ مانگ کر دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے کس طرح سے آسانیاں ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں۔
गुनहगार हूँ, खतकार हूँ, अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो भी प्यारी, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम किरत आपी, आप कैसी हैं? अल्लाह ताला आपको और आपकी प्यारियों को बहुत सारी खुशियां दे, कामयाबियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही ऐसा है कि मैं आपको अपनी खुद के मिरेकल स्टोरी लिखकर भेज रही हूँ। तो अब्बू की आप ही पोस्टिंग हुई थी, तो हम लोग जो है दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए थे। तो वहीं पर आप ही हमारे नेबर्स थे, बहुत ही अच्छा इखलाक था उनका। उनकी अम्मी का हमारे घर आना जाना शुरू हुआ, तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी और कहती थी कि जैसे कि उनकी एक बड़ी बेटी है जो कि आप ही बाहर आउट ऑफ कंट्री शादी कर जा चुकी हैं, तो वो बोलती थी कि तुम्हारा चेहरा मुझे उससे मिलता लगता है और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल तुम मेरी बेटी जैसी हो। अब आप ही ऐसा था कि उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिसमें से बड़े बेटे की और बड़ी बेटी की वो शादी कर चुकी थी। खैर आप ही इसी तरह हमारे घर आना जाना उनका शुरू हो चुका था। अब आप ही उन्हीं दिनों जो मेरी बड़ी बहन है, उनके निकाह की डेट फिक्स हो चुकी थी और बहन का निकाह जो है मेरे ताबू के बेटे के साथ हो रहा था। उन दिनों थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती थी, तो अक्सर अम्मी कह देती थी कि जाकर आंटी से कह लो कि यूं कर दे, ये कर दे। अब आप ही एक दिन ऐसा था कि भाई घर पर थे नहीं और अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा जाकर कुछ सामान लेकर आना है, तो ऐसा करो कि आंटी के साथ चली जाओ या उनके बेटे के साथ जाकर कुछ चीजें जरूरत की ले आओ। बस फिर आप ही आंटी के पास गई हूँ, तो आंटी ने कहा कि बेटा अभी तो मुझे काम है, आप ऐसा करो कि बेटे के साथ चली जाओ। तो आप ही उस टाइम पर पहली बार मैं उनके बेटे के साथ यूं बाहर गई। अब आप ही ऐसा था कि दिल में कुछ भी नहीं था। कि बताते हैं कि जब तुम यकीन करो यहाँ पर पहली बार शिफ्ट हुई थी, तब से तुम्हारे लिए मेरे दिल में हमेशा अच्छा ही ख्याल था और मैं सोचा करता था कि तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तो फिर अपने अम्मी अब्बू से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। बस आप ही उनका बात करने का अंदाज उस वक्त मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर तो कर ही रहा था, लेकिन आप ही मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसी बात जो है वो पहले मैं करूं। फिर आप ही ऐसा था कि यूं जो है हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की और अब आप ही सारी चीजें लेकर हम लोग घर आ गए। अब आप ही ऐसा हुआ कि जब घर आए हैं तो बस फिर आप ही दिल में अचानक से उनके लिए ख्यालात आने लगे और आप ही दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मुझे दुआ करनी चाहिए। जबकि आप ही मैंने आकर ईशा की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए, उनका ख्याल मेरे जहन में आने लग गया। बार बार आप ही मेरी जबान पर उन्हीं का नाम आ रहा था, जबकि आप ही मैं नहीं चाहती थी मेरे जहन में या मेरी जबान पर उनका नाम क्यों आने लग गया है। आप ही मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हुई कि ये सब कुछ क्या हो गया है। आप ही मेरी बहन के दिन जो अल्हम्दुलिल्लाह खुशियों वाले आ गए और फिर आप ही उसका जो खैरियत से माशाल्लाह निकाह हो गया। इनका निकाह खैर आफियत के साथ हो गया। उसके बाद आप ही ऐसा था कि अभी उसकी रुखसती में 3 महीने थे, क्योंकि अम्मी अब्बू ने कहा था कि हमें कुछ अरसे का वक्त चाहिए होगा, अभी जो है हम फौरन से रुखसती नहीं कर सकते। खैर आप ही जब निकाह हो गया, निकाह पर सब लोग बहुत प्यारे लग रहे थे, तो आप ही अचानक से मुझे जो उनकी दूसरी वाली बहन जिसके साथ मेरी दोस्ती है, उसने मुझे मैसेज करके कहा कि आज तो तुम मेरे भाई को बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का, तो वो हंसने लग गई। मैंने कहा कि देखो ऐसा दोबारा मजाक ना करना मेरे साथ, मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। बहरहाल आप ही उसकी मेरी बात मजाक में जो है वो कब आप ही खत्म हो गई पता ही नहीं चला, और ना मैंने बुरा मनाया ना उसने किसी बात का। तो आप ही यूं जो है हमारे रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। हमारी दोस्ती, आंटी का आना जाना हमारे घर में आप ही सबको बहुत अच्छा लगता था। खैर आप ही उन दिनों जो है मेरे जो दूसरे तायाबू हैं, उन्होंने आप ही मेरे अब्बू से मेरा रिश्ता मांग लिया और मेरे अब्बू ने आप ही बताए बगैर जो है रिश्ता मेरे तायाबू को कह भी दिया कि ठीक है इंशाल्लाह वीकेंड पे आकर तुम लोग ले लो। अब आप ही मुझे इस बारे में जब पता चला तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी इतना बड़ा फैसला मेरे से पूछे बगैर कैसे किया जा सकता है। अब आप ही अब्बू ने कहा कि तुम होती कौन हो ये बात अपनी माँ से करने वाली, तुम्हें बस जो कहना था वो कह दिया है और तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा। अब आप ही मेरे अब्बू जो है मान भी नहीं सकते थे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आप ही उन्होंने अपने दिल में एक जिद बना ली थी और आप ही वो बस यही कहते थे कि अब जो करना है वो मैंने खुद करना है और मैं नहीं समझता कि मुझे किसी की बात को सुनने की जरूरत है। बस आप ही मैं इस बारे में उनसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं चाहती थी कि मेरी जबान से कुछ ऐसी बात हो जाए कि मेरे माँ बाप का दिल मुझसे दुखी हो जाए और मैं सारी जिंदगी आप ही ना खुश रहूं। बहरहाल आप ही मैं खामोश हो गई और मैंने बस अल्लाह
تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں سے ان کا خیال نکال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ابو کی جو ابھی کیفیت ہے اس میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ان سے کوئی بات کروں۔ خیر آپ ہی ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگ گئی تھی دل میں، صبح اٹھتی تھی تو لگتا تھا کہ آپ ہی دل بھاری سا ہے، ہاتھ کانپنے لگ جاتے تھے، ٹھنڈے پسینے آتے تھے، اور آپ ہی یہ مجھے آہستہ آہستہ ڈپریشن اور انزائٹی دونوں چیزیں ہونے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ آپ ہی میں بہت پریشان تھی، میں نے اپنی بہن کو اپنی فیلنگز کا بتایا، اس نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو میری بات کو سنو اور برا مت منانا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تمہیں پتہ ہے نا کہ ابو تمہارے رشتے کی زبان دے چکی ہیں اور وہ تو اب کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور میرے رشتے کے ٹائم پر بھی ابو نے یہی کہہ دیا تھا کہ بس ہاں کہہ دی ہے تو کہہ دی ہے، انہوں نے میری کوئی بات سنی جو تمہاری سنیں گے؟ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور اس نے کہا کہ اب اپنے دل سے سارے خیالات نکال دو۔ خیر آپ ہی آنٹی جب بھی آتی تھی تو ان کے بیٹے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، جبکہ آپ ہی ان کی محبت اور ان کا پیار ایک الگ تھا، لیکن آپ ہی ان کے بیٹے مجھے بہت پسند کرنے لگ گئے تھے۔ ایک دن آپ ہی ایسا ہوا کہ ان کی بہن اور میں بیٹھ کر ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، فرائز وغیرہ کھا رہے تھے، تو اس نے مجھے ایک بات کہی، اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کہوں، تم ناراض تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا کہ نہیں، لیکن کوئی عجیب بات مت کرنا۔ اس نے کہا کہ میں نے رات کو اپنے بھائی کو دیکھا تو وہ رات کو 2:30 بجے تہجد پڑھ رہا تھا اور تمہارے لیے دعا کر رہا تھا، تمہارا نام اس کی زبان سے نکل رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں نے ایسا کیا کہ جیسے کہ میں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تمہیں میرے بھائی بہت پسند کرتے ہیں اور وہ تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک امی آئیں بھی اس بارے میں بات کرنے کے لیے۔ آپ ہی جیسے جیسے وہ بات کر رہی تھی تو میں آپ ہی رونے لگی اور میرے آنسو جو ہیں آپ ہی پلیٹ میں گرنے لگے، کیونکہ آپ ہی میری کیفیت اتنی عجیب ہو گئی۔ اس نے مجھے سمجھایا، میرے ہاتھوں کو ملنا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، ہاتھ کیوں ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ اچھا مجھے معاف کر دو، اب میں اس بارے میں بات نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ بات بتا دوں کہ میرا رشتہ میرے ابو نے میرے تایا ابو کو جو ہے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ وہ کیسے، وہ لوگ تو تمہارے گھر نہیں آئے، مجھے تو پتا ہوتا۔ تو میں نے کہا اس طرح فون پر بات ہوئی تو ابو نے انہیں کہہ دیا اور وہ ویکنڈ پر آئیں گے میری دعائیں خیر کرنے کے لیے۔ آپ ہی وہ اتنی پریشان ہوگی، اس نے کہا کہ دیکھو میرے بھائی بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، اور ہم نے کبھی اسے اس طرح نہیں دیکھا شدت سے دعا کرتے ہوئے، اب جب دیکھا ہی ہے تو دیکھو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اب کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن تمہیں بس ایک بات یہ کہوں گی کہ اب یہ بات اپنے اور میرے بیچ میں رکھنا، میں نہیں چاہتی کہ کسی اور کو پتا چلے۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ جہاں تمہارے بھائی مجھے دعاؤں میں مانگ رہے ہیں تو یہاں میرے دل میں بھی ان کے لیے خیالات آ رہے تھے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے دل میں بار بار ان کا خیال کیوں آ رہا تھا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو تمہارے بھائی کا نام خود بخود ہی آ جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو، ایک کوشش تو کرنے دو، لیکن آپ ہی میں نے اس کو منع کر دیا، اور میں نے سختی سے منع کیا کہ ایسی کوئی بھی بات مت کرنا ورنہ ہمارے گھر کا ماحول بہت خراب ہو جائے گا، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے ابو مجھ سے خفا ہو جائیں۔ بس پھر آپ ہی اس بیچاری نے میرے کہنے پر جو ہے اس بات کو راز رکھ لیا اپنے دل میں اور کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں بھی خاموش تھی، وہ بھی خاموش تھی، اور ایک آپ ہی بس کہہ لے کہ خاموشی کے ساتھ ہی ساری چیزیں چل رہی تھی۔ تایابو وغیرہ آئے اور میری دعائیں خیر ہو گئی۔ اب آپ ہی دعائیں خیر ہونے کے بعد جو تایابو وغیرہ مٹھائی لے کر آئے تھے سارے ہمارے ایریے میں تقسیم کی گئی، تو آنٹی کو بھی ظاہر ہے آپ ہی امی نے بتایا کہ یوں جو ہے اس کی دعائیں خیر ہو گئی ہے۔ اب آپ ہی آنٹی کہتی ہیں کہ مجھے بتائے بغیر تم لوگوں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا جبکہ میری بیٹی ہے، اور یقین کرو میں تو آنا چاہ رہی تھی تمہارے گھر رشتے کے سلسلے میں، لیکن آپ ہی ان کو بہت دکھ ہوا، اور امی نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ آپ چاہتی تھی اس کو اپنی بہو بنانا، کہیں نہ کہیں آپ کی باتوں سے مجھے محسوس بھی ہوتا تھا، لیکن میں کیا کروں، میں خود بہت مجبور ہوں، ان کے ابو کا یہی فیصلہ ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے۔ بس پھر آپ ہی ان آنٹی نے ایک بات کہی کہ اب مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو یا کیا نہیں کہنا چاہتی، لیکن صرف ایک یہ بات کہوں گی کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ آپ ہی امی بتاتی ہیں کہ اس ٹائم پر وہ آنٹی اتنا رو رہی تھی کہ امی کا دل جو ہے کہتی ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے آ کر زور سے مٹھی میں دبا دیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کہ یہ آنسو میری بیٹی پر بھاری تو نہیں پڑ جائیں گے، لیکن بس آپ ہی ہم لوگ کیا کرتے، ابو نے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ بس پھر آپ ہی اس طرح جو ہے میں اب اپنی زندگی کے بارے میں آگے سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ ہی میں نہ چاہ
चाहते हुए भी बार बार वही दुआ करने लग जाती थी। अपने आप को समझाती थी कि मुझे ये दुआ नहीं करनी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और आप यकीन करें उस टाइम पर तो वाकई में ही ये महसूस होने लग गया था कि अब वाकई कुछ नहीं होगा, हर दरवाजा बंद हो चुका है और जो होना था वो भी अब नहीं होगा। बस आप ही इन चीजों ने मुझे बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता मैं आप ही चाह रही थी कि अब इस चीजों से निकलूं और आगे अपनी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाऊं। ताया और ताई की मोहब्बत जो है वो ऐसे निछावर हो रही थी जैसे उन्होंने आप ही हमेशा मेरी अम्मी के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। बहरहाल आप ही अम्मी यही कहती थी कि बेटा खामोश रहो, क्योंकि तुम्हारे अब्बू को लगेगा कि मैंने तुम्हारे दिल में नफरत डाली है और इस रिश्ते में अब जो हो रहा है वो होने दो। देखो शादी तो करनी ही थी, आज नहीं तो कल तुम्हारे बारे में कोई फैसला तो करना ही था ना। अब अल्लाह ताला खैर करे, तुम्हारी बहन की रुखसती और तुम्हारी रुखसती ये लोग कह रहे हैं कि साथ ही कर देंगे। तुम्हारी बहन के ससुराल वाले क्या कहते हैं? मैंने कहा कि अम्मी बात सुने, अगर उसका रिश्ता बड़े ताया की तरफ हो गया, मेरा इनकी तरफ हो गया, तो अब और आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने क्या कहना है? आपस में एक दूसरे की बात को ही मानना है। भाई है अम्मी, कैसे आप कह सकती है कि वो जो है पहले बहन की शादी कर लेंगे, मुझे कुछ वक्त दे दिया जाएगा। बातें हो ही रही थी तो आप ही उस दौरान जो है मेरी बहन मेरे पास आई और उसने भी मुझे समझाया कि देखो अब जो हो रहा है उसे होने दो, खामोश हो जाओ और अब्बू के सामने गलती से भी अब कोई बात मत करना। यहाँ आप ही मेरे दिल की कैफियत एक अलग कैफियत थी, सद तक तकलीफ में आ चुका था और मुझे लग रहा था कि बस अब सब खत्म हो जाएगा। तुम मुझे मिलना तो क्या, तुम्हें शायद मैं देख भी ना सकूं, लेकिन आप ही सुकून के लिए सूरत दोहा पढ़ा करती थी तो आप ही अचानक से यूट्यूब पर मेरे सामने कुछ आप ही मेरिकल स्टोरीज आने लगी। आपकी मेरिकल स्टोरी थी मेरिकल ऑफ सूर्य यूसुफ। तो जब आप ही मैंने आपकी उस मेरिकल स्टोरी को सुना और आप ही मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे कह रही हैं कि तुम सूर्य यूसुफ पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को सुकून दे देंगे, क्यों परेशान होती हो। बस फिर आप ही मैंने सूर्य यूसुफ पढ़ी, अल्लाह ताला से मदद मांगनी शुरू की कि अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरीन कर दे। अगर तायाबू के घर मेरा रिश्ता होना मेरे हक में बेहतरीन है तो हो जाए, बस अल्लाह ताला मुझे सुकून दे दे। अब आप ये दुआ करते करते ऐसा होता है कि आप ही मेरे अब्बू के एक दोस्त है, उनके बेटे का आप ही कोई इशू बन गया जो कि आप ही मेरे तायाबू के बेटे के साथ बना। और आप ही जब वो बात खुली तो आप ही ये पता चलता है जो मेरे तायाबू के बेटे जिनके साथ मेरा रिश्ता हो चुका था, शादी होने वाली थी, उनके बारे में आप ही कुछ अच्छी चीजें नहीं पता चली। अब्बू को बहुत दुख हुआ और अब्बू ने कहा कि तुम्हारा बेटा इतना कुछ करता रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चला। ये तो मेरे दोस्त के बेटे का नाम भी उसी चीज में आया जिसमें तुम्हारे बेटे का आया है। तो बस फिर आप ही वहां से मेरे अब्बू ने जो है रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। मेरी ताई अम्मी ने बहुत कुछ कहा कि देख ले आप लोग हमें इस टाइम पर साथ छोड़े हैं और क्या पता कि आपकी बेटी का नसीब आगे कैसा हो, लेकिन आप ही अब अब्बू मुझे एक दलदल में एक आग में तो गिरने नहीं दे सकते थे। क्या सारी जिंदगी मैं एक इंसान को इन चीजों से निकालती रही थी जिन चीजों में वो पड़ चुका था। बहरहाल आप ही उस तरह से अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया और सूरह यूसुफ पढ़ने से जो आप ही कहने के राज थे जो समझ नहीं आने थे कि किस तरह खुलेंगे, और अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें सामने लाकर रख दी। और यूं आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे उस आजमाइश से बचा लिया। अब आप ही अब्बू जो है बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे और अब्बू ने बड़े तायाबू से कहा कि जल्द से जल्द जो है बस बेटी की रुखसती करना चाहता हूँ, तो तुम लोग जो हो सोच लो। 3 महीने का वक्त जो है शायद लग रहा है कि कुछ लंबा ही होता जा रहा है, बेशक 2 महीने गुजर गए हैं, बस अब ऐसा करते हैं कि तीसरे महीने के दरमियान में ही कोई शादी वगैरह का कर लेते हैं ताकि रुखसती हो, अल्लाह ताला खुशियों के साथ मेरी बेटी को अपने घर का कर दे। आप ही उस दौरान मेरी अम्मी ने एक बात अब्बू से डरते डरते बोल दी कि मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि साथ घर में आंटी रहती थी, उनके बारे में अब्बू से बात की और कहा कि वो बहुत मोहब्बत से इसका रिश्ता लेने पहले भी आई थी, लेकिन उस टाइम पर आप जो है अपने भाई को जबान दे चुके थे तो मैंने उन्हें मना कर दिया था। और वो अभी भी परसों आई हैं और उन्होंने यही बोला है कि एक बार भाई साहब से बात कर लो और हमें किसी चीज का मसला नहीं है, जो हुआ सबकी जिंदगियों में हो जाता है, लेकिन आप बताएं मैं क्या कहूँ। अब आप ही अब्बू ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त दो। यहाँ आप ही मैं सूरह यूसुफ भी पढ़ी थी और अस्तगफिरुल्लाह दरूद इब्राहिम आपकी वीडियोस के थ्रू पढ़ती थी, आपको आप ही मैसेजेस भी करती थी दुआ के लिए, और आप जो है आप ही मेरा सैटरडे की वीडियो में दुआ में नाम भी शामिल करती थी। और आप ही यूं जो है मेरे अब्बू ने 4 दिनों बाद जो है कह दिया कि अभी बेटी की जैसे कि हम रुखसती कर रहे हैं तो 1 हफ्ता पहले आकर निकाह कर लें, और मैं चाहता हूं दोनों बेटियों की रुखसती एक साथ ही कर दूं। बस आप ही वो आंटी तो इतनी मोहब्बत करने वाली थी कि उनको किस चीज का
اعتراض ہوتا. انہوں نے کہا کہ جیسے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے منظور ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ ہم پہلے آ کر نکاح کر لیں گے, اس کے بعد جو ہے دونوں بہنوں کی اکٹھی رخصتی ہو جائے گی. بس آپ ہی یوں جو ہے لاسٹ یہ میری کہانی الحمدللہ مکمل ہوئی اور میرے دل کی دعا آپ ہی قبول ہوئی. جو انسان ایک دم سے زندگی میں آیا, دعا میں آنے لگ گیا, سوچا کرتی تھی کہ دعا میں وہ کیوں آتے ہیں اور آپ ہی کس لیے, ایک خیال بار بار آتا تھا, دل کرتا تھا دعا نہ کروں لیکن پھر دعا کرنے لگ جاتی تھی. اور دعا آپ ہی ایسے ہوتی تھی کہ زبان پر آتے ہی روک بھی لیتی تھی کہ نہیں یہ دعا نہیں مانگنی, لیکن پھر بھی دل کہتا تھا کہ یہی مانگو. اور آپ یقین کریں آج جب اپنی میریکل سٹوری لکھ رہی تھی اور آپ ہی ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کو بھی بتا رہی تھی کہ کیا کچھ میں نے فیس کیا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں سوچا کرتا تھا کہ کون لوگ ہوتے ہوں گے جن کی زندگی میں معجزے ہوتے ہوں گے, اور دیکھ لو آج تمہارا میرا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ گیا ہے. اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے. بس آپ ہی آپ کی ویڈیوز نے اس ٹائم پر مجھے ہمت دی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, جب مجھے لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور آپ ہی میری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی آزمائشوں سے بچا لیا. الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ سب کا نصیب اچھا کرے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. سبحان اللہ, جزاک اللہ میری پیاری بہن, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری کا سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ساری خوشیاں دے. اکثر مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ہی یہ معجزے کن کے لیے ہوتے ہیں, تو میری پیاری معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو ناممکن حالات میں بھی یقین رکھیں کہ ان کے لیے ضرور معجزہ ہوگا. کیوں فکر کرتے ہیں, جیسے کہ ان کی ایک میری کا سٹوری آپ لوگ کو سن کر ہمت ملی ہے. آپ لوگ دعا بھی کیجیے گا اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے ان بہن کی کہانی کو مکمل کیا ہے, ان کے لیے معجزہ کیا ہے, ہمارے لیے بھی معجزہ. اور یقین کرو اور میری پیاریوں معجزات ہوتے ہیں, برحق معجزات ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ سب کی پرائیویسی کا دھیان رکھوں, نہیں تو میں آپ کو ظاہر ہے وہ سب کچھ نہیں بتا سکتی جو مجھے ظاہر منع کیا جاتا ہے کہ آپ ہی نام نہ بتائیں, جگہ نہ بتائیں, یا آپ ہماری آئیڈینٹی مت بتائیے گا, اپنی سٹوری بھیجیے. تو میں ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں پہلے سوچتی ہوں اور بعد میں جو ہے میں اس بارے میں سوچتی ہوں کہ اب میں نے میریکل سٹوری جو انہوں نے بھیجی ہے اس میں سے یہ بات شیئر کرنی ہے اور یہ بات نہیں کرنی ہے, باقی ساری بات یقین کی ہے. اگر آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے معجزہ کیا تو میرے لیے بھی ہوگا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یقین جانیے چلتے چلتے وسیلے بنا دیں گے. ایک چھوٹی سی بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میری ایک پیاری ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہی مجھے لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی زندگی میں بہت کچھ جو ہے نا اتنا زیادہ ٹف ٹائم چل رہا تھا کہ میری پیاریوں انشاءاللہ بس ان کی وہ مجھے اجازت دے دیں تو میں سٹوری شیئر کروں گی. لیکن وہ اس حد تک پریشان تھی اور اس حد تک ٹرامیٹائز ہو چکی تھی, ایک تو اپنی فیملی کے تھرو اور کچھ ایسے ممبرز تھے جو ان کے خاندان میں تھے جو بہت عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے, تو انہیں لگتا تھا کہ سب یہ باتیں جو ہے نا بس یہ مجھے ختم کر دیں گی. لیکن اس بچی نے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی, اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا اور ماشاءاللہ اپنے گھر خوش ہے, رخصتی ہو چکی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہسبینڈ کو اتنی بہترین جاب دی ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے تھے نا کہ یہ لڑکا ایسا ہے, یوں ہے, کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا, تو آج وہ سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تمہارا نصیب تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا لکھا ہے, دعا کرو ہماری بیٹیوں کا نصیب بھی اچھا ہو جائے. تو بس میری پیاریوں یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں. جہاں لگ رہا ہے کہ یہ دروازہ بند ہے, سامنے اندھیرا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, وہی دروازہ کھلے گا. صرف مانگنا ہے, یقین سے مانگنا ہے, صبر کرنا ہے, توکل سے مانگنا ہے, اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ثانیہ کریں گے اور کیسے معجزات ہو جائیں گے. اور میری پیاری بہنیں ڈیلی ایک مرتبہ کسی بھی ٹائم پر سورہ یوسف پڑھ کر دعا کرتی تھی. انہوں نے کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں بتایا, بس انہوں نے کہا کہ آپ ہی میں سورہ یوسف ایک مرتبہ مکمل ضرور پڑھتی تھی اور ساتھ استغفر اللہ کی کثرت کر رہی تھی, درود ابراہیم پڑھ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یوں معجزہ کیا کہ ایک دعا میں خیال آ رہا ہے اور وہاں پر اللہ پاک کن لکھ رہے ہیں کہ بس اب ہو جا تو نکاح کی منزل آسان ہو گئی. سبحان اللہ. اور میری پیاری اب جو سیکنڈ میری کا سٹوری ہے, میری کلاف استغفر اللہ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم قرۃ آپی, آپ کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کے لیے معجزات کرے, سب کے دل کی دعائیں قبول ہو, آمین.
आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं आपको अपने हस्बैंड की मेडिकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा परेशान थे। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। पापा ने बेटा दिया है, लेकिन ऐसा था कि शादी के कुछ अरसे बाद मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे ससुराल वाले बात बात पर कहते थे कि तुम बहुत ज्यादा मनहूस हो और तुम्हारी वजह से जो है मेरे बेटे की जॉब चली गई है। जबकि आप ही मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने शायद किसी की दुआओं के सदके से ही अल्लाह ताला ने इतना अच्छा महरम दिया है, जिसने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है और मैंने उनका दिया है। बहरहाल मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, परेशान हो गई थी और मैं जो एक एकेडमी में छोटी सी जॉब भी कर रही थी, लेकिन जाहिर है उससे कितना मैं कर सकती थी। बस फिर उस टाइम दुआ करती थी कि अल्लाह ताला कोई वसीला बना दे। तो मेरी एक दोस्त है जिसके लिए मेरिकल हुआ था और उसकी मेरिकल स्टोरी आपके चैनल पर कहीं आई, तो उसने मुझे आपके चैनल का बताया। मैंने आपके चैनल को रमजान में इस साल सुनना शुरू किया और आपका दूसरा चैनल है जिसमें आपने रमजान में व्लॉग्स भी अपलोड किए थे और मेरिकल स्टोरीज भी। तो उसमें से एक मेरिकल स्टोरी थी मेरिकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह, वो मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बस फिर मैं रोजाना आपकी वीडियो सुनने लग गई और अस्तगफिरुल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि वो अस्तगफिरुल्लाह और सूरह कुरैश पढ़कर दुआ करे। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छी और बेहतरीन जॉब मिल चुकी है, जैसा वो चाहते थे अल्लाह ताला ने बिल्कुल उनके लिए वैसा ही किया है। अल्लाह ताला सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए। किरत आप ही आप दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए मुआवजात करें और अल्लाह ताला हम सबको बहुत बहुत सारी खुशियां दें। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरिकल स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत सारी खुशियां दे, आपके बेटे की खुशी आपके नसीब, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे, आपके शोहर को आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह की कसरत शुरू की और कसरत का मतलब ये होता है कि काउंटलेस, जिसकी कोई तादाद नहीं है। आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बस आपकी जबान पर अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र होना चाहिए। अपनी जबान पर किसी के बारे में बुराई करने से या किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से बेहतर है कि दरूद शरीफ रखें या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। सबसे इजी इबादत, चलते फिरते अल्लाह पाक का जिक्र रखें, अल्लाह पाक के नामों के बारे में सीखें, अल्लाह पाक के नामों को पढ़ते रहें, तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में जरूर पॉजिटिव पॉजिटिव आपके लिए चीजें लेकर आते हैं और अल्लाह ताला वहां से फिर वसीले बनाते हैं जहां से आपने और मैंने सोचा भी नहीं होता। तो मेरी प्यारियों, इनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला ने जैसे इनके लिए आसानियां की हैं, इनके सदके इनके वसीले से अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियां करे और आप सबके लिए हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है अल्लाह सुभान व तआला आप सबके दिल की दुआ को कबूल फरमाए, सबके लिए मुआवजात हो, सबके लिए आसानियां और अल्लाह सुभान व तआला आप सबको बहुत बहुत सारी खुशियां दे, कामयाबियां दे। जो मेरी प्यारी बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती है, अल्लाह सुभान व तआला उन्हें नेक और सालिह फरमा बरदार औलाद अता फरमाए। जिनकी औलाद है उनकी औलाद को अल्लाह सुभान व तआला नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए, हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, सास करने वाला बनाए। अल्लाह सुभान व तआला सबकी परेशानियों को, मुश्किलात को हल फरमाए। अल्लाह सुभान व तआला हम सबसे राजी हो जाए। कोई भी गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुभान व तआला मुझे माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचे, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे। यहीं पे आज इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।